ڈسکور اوریجنل کے معزز دوستو السلام علیکم۔ پیار دوستو، اس سے قبل آپ انگار کی 11 اقساط سن چکے ہیں۔ آپ کے اس 12 ملاحظہ فرمائیں، لیکن اس سے قبل حسب روایت آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آپ کو تمام تر ویڈیوز ملتی رہا کریں، اور ساتھ ہی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹس باکس میں اپنی آراء سے ہمیں مطلع لازمن کیا کریں۔ آئیے اس داستان کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ تو تجھے اپنے ہاتھ سے گرفتار کرنا چاہتا تھا، اپنی زبان بند رکھ حرام کی اولاد۔ جیون خان نے خونی نظروں سے مورٹے کو گھورا اور وہ جھجک کر خاموش ہو گیا۔ یہ حرام کی اولاد تو اپنی زبان بند کر لے گا، لیکن اب تجھے اپنی زبان کھولنا پڑے گی میری جان۔ من درندگی سے بھرپور لہجے میں جیون خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں تیار ہوں سیفل، تو میری آنکھیں نکال لو اور میری زبان بھی کاٹ دو، لیکن میں اپنے مالک سے نمک حرامی نہیں کروں گا۔ جیون خان کی زبان سے نکلنے والے ان الفاظ نے میرے تن بدن میں آگ لگا دی۔ میرا خنجر حرکت میں آیا اور جیون خان کے دائیں گال پر ایک لکیر سی کھینچ کر لے گیا، جس سے فوراً ہی خون بہنے لگا۔ چلاؤ اور خنجر چلاؤ، لیکن تم میری زبان سے ایک لفظ بھی نہیں اگلوا سکتے، جیون خان نے خود سر لہجے میں کہا۔ اپنے خنجر کو زحمت دینے کی ضرورت نہیں سیفل بیٹا، فقیر بابا نے پہلی بار مداخلت کی۔ تم دیکھتے جاؤ کہ یہ کیسے اپنی زبان سے سب کچھ بتاتا ہے۔ فقیر بابا کی بات سن کر میں قدرے ہچکچاہٹ کے ساتھ تینوں رسن بستگان کے پاس سے ہٹ گیا اور ان کا چارج فقیر بابا نے سنبھال لیا۔ فقیر بابا نے اپنے منحنی سے جسم کے ذریعے جس قدر آسانی اور مہارت سے اس دیو پیکر شخص کو گرایا تھا، اس کے بعد اس کی شخصیت ان تینوں کے لیے پراسرار معمہ بن کر رہ گئی تھی۔ وہ نفسیاتی خوف بن کر ان کے اعصاب پر سوار ہو چکا تھا۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے جو کام میں اپنے خنجر کے ذریعے کرنا چاہتا ہوں وہی کام فقیر بابا اپنے کسی شعبدے کی مدد سے کر لے۔ خود میں بھی فقیر بابا کے متعلق زیادہ کچھ نہیں جانتا تھا، البتہ جاننا ضرور چاہتا تھا۔ اب فقیر بابا اپنی شخصیت کی ایک اور پرت کھولنا چاہتا تھا تو میں بھلا کیوں نہ اسے موقع دیتا۔ فقیر بابا ان تینوں کے سامنے پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ان دو افراد کے ساتھ ساتھ جیون خان کے چہرے سے بھی پریشانی کے آثار حویدہ ہونے شروع ہو گئے تھے۔ تو تم کچھ نہیں بتاؤ گے کہ تم اس غار تک کیسے پہنچے اور شاہ مراد نے تمہیں کون سی ہدایت کی تھی جس پر تم نے عمل نہیں کیا؟ فقیر بابا نے گھمبیر آواز میں پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک پراسرار سی چمک تھی جس نے ان تینوں کو لرزہ پر اندام کر رکھا تھا۔ نہیں، میں ہرگز نہیں بتاؤں گا، جیون خان نے اپنی ہمت مجتمع کرتے ہوئے جواب دیا۔ اسی وقت مورٹا چلا اٹھا، بتا دو اسے، سب کچھ بتا دو، ورنہ شیطان بوڑھا میری طرح تمہاری بھی ٹانگ توڑ دے گا۔ فقیر بابا نے مورٹے کے منہ پر بائیں ہاتھ کا جھانپڑ مارا اور وہ بلبلاتا ہوا ایک طرف لڑک گیا۔ سیفل، تم ان دونوں کتوں کو جیون خان سے ذرا دور دور کر دو تاکہ اسے تڑپنے کے لیے زیادہ جگہ مل سکے۔ میں اگرچہ پوری بات کو سمجھ نہیں پایا تھا، تاہم میں نے ان دونوں کو گھسیٹ کر جیون خان سے کافی دور کر دیا۔ جیون خان خوف کے عالم میں آنکھیں پاڑے فقیر بابا کو دیکھے جا رہا تھا۔ اس نے خود کو پرعزم ظاہر کرنے کے لیے اپنے جبڑے سختی سے بھینچ رکھے تھے۔ فقیر بابا نے بڑے ڈرامائی انداز میں اپنی جیب سے ایک لمبا سا میلا کچیلا رومال نکالا۔ ہم سب بڑی حیرت سے اس کی حرکتوں کو دیکھ رہے تھے۔ فقیر بابا نے اس رومال کو ایک بار چھٹکا اور پھر اس کے درمیان میں ایک کنکر رکھ کر لمبائی کر رخ میں گرہ لگا دی۔ اس کے بعد اس نے اس گرہ کو جیون خان کی پنڈلی کے اندر کر رخ پر رکھ کر اس رومال کو سختی سے اس کی پنڈلی پر باندھ دیا اور پھر بڑے اطمینان سے جیون خان کے تاثرات کا جائزہ لینے لگا۔ پوری غار پر ایک مہیب خاموشی طاری تھی۔ ہم سب حیرت اور تجسس کے عالم میں آنکھیں پھاڑے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ ہماری آنکھیں جیون خان کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ چند لمحے بعد جیون خان کے چہرے پر بے چینی کے آثار نمایاں ہونے لگے، پھر یہ آثار تکلیف کے تاثرات میں بدلنے لگے۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے شدید تکلیف میں وہ مبتلا ہے اور اس کی تکلیف میں لمحہ بہ لمحہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے چہرے کے مسام پسینہ اگل رہے تھے اور چہرہ رفتہ رفتہ سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے اپنے دانتوں پر دانت جما رکھے تھے۔ میں کچھ نہیں بتاؤں گا، جیون خان کے منہ سے بمشکل نکلا۔ اچانک فقیر بابا نے بالکل اسی انداز میں جیسے سگریٹ کا گل جھاڑا جاتا ہے اپنی درمیانی انگلی کا ناخن انگوٹھے کے پہلے پورے پر رکھ کر اور ہلکی سی ضرب رومال پر لگا دی۔ یکلخت جیون خان کے حلق سے ایک کربناک چیخ بلند ہوئی اور وہ بری طرح تڑپنے لگا۔ وہ بری طرح چلا رہا تھا اور تڑپ رہا تھا۔ جیون خان کے دونوں ساتھیوں کے چہرے خوف سے پیلے پڑ گئے۔ خود میں بھی بڑی حیرت کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد شاید جیون خان کی اذیت میں کچھ کمی ہو گئی تھی
और वो पुरसुकून दिखाई देने लगा था। अचानक फकीर बाबा ने एक बार फिर रुमाल को खटखटाया। इस बार उसने जरा जोर से अपनी उंगली मारी थी। जीवन खान किसी नीम बिस्मिल बकरे की तरह टकराया और बुरी तरह तड़पने लगा। इसका जिस्म यूं बल खा रहा था जैसे अभी उसकी जान निकल जाएगी। अपने साथी की यह गुफ्ताबा हालत देखकर मेरे दाएं हाथ पर मौजूद असीर पर जुनूनी कैफियत तारी हो गई। उसने हज़ियानी कैफियत में मुझे कहा, इसे रोक कुतिया की औलाद, वरना जीवन खान मर जाएगा। शदीद तैश के आलम में मेरा हाथ घूमा और मेरे सीधे हाथ का एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। इसके बाद जो कुछ हुआ उसने मेरे औसान खता कर दिए। मेरे हाथ की ज़रब खाकर उसका मुंह एक झटके से घूमा और फिर वो जमीन पर ढेर हो गया। इसके जिस्म पर हल्का सा लर्जा तारी हुआ और फिर वो साकित हो गया। थप्पड़ की जोरदार आवाज सुनकर फकीर बाबा इस तरफ मुतवज्जा हो गया था। वो फौरन हमारी तरफ लपका। इस वक्त तक वो शख्स साकित हो चुका था। फकीर बाबा ने उसकी नब्ज को देखा और फिर उसकी गर्दन का जायजा लिया। चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद गार की खामोश फिजा में उसकी पुरसुकून आवाज उभरी, इसकी गर्दन टूट चुकी है और यह मर चुका है। अचानक जीवन खान और उसका साथी बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगे। जीवन खान हमें गंदी गंदी गालियां दे रहा था, जबकि उसका साथी हल्क फाड़ कर मदद मदद चिल्ला रहा था। इन दोनों ही की कोशिश रायगाह गई, क्योंकि ना तो हम पर गालियों का कोई असर हुआ और ना ही कोई इस वीराने में उनकी मदद के लिए आया। फकीर बाबा तो नहायत पुरसुकून अंदाज में दोबारा जीवन खान की तरफ मुतवज्जा हो गया था, लेकिन मेरे दिल की हालत अजीब हो रही थी। मुझ पर हल्की सी कपकपी तारी हो गई थी। मैंने एक इंसान को कत्ल कर दिया था, गैर इरादी तौर पर ही सही, लेकिन मैंने एक इंसान को जिंदगी से महरूम कर दिया था। अब मैं एक कातिल था। मुझ में और सरदार शाह मुराद और उसके बेटे जा मुराद में कोई फर्क नहीं रहा था। हम सब कातिल थे। इसी जुमरे में फकीर बाबा भी शामिल था। वजूहात कुछ भी रही हो, लेकिन हम सब कातिल थे और किसी को जिंदगी से महरूम कर देना बहरहाल एक कवी फेल था और किसी को इस अमर की इजाजत नहीं दी जा सकती थी कि इंसानी जिंदगी से खेले। इस असना में फकीर बाबा ने जीवन खान को जुबान खोलने पर मजबूर कर दिया। उसने जो कुछ बताया उसने मेरी रीढ़ की हड्डी में खौफ की सर्द लहर उड़ा दी। सरदार शाह मुराद हमारी तवक्का से ज्यादा मक्कार शिकारी साबित हुआ। उसने जब देख लिया कि हांका करने का कोई नतीजा नहीं निकल रहा है, तो उसने हमारे लिए जाल फैला दिए। उसके ज़हन में ये ख्याल अच्छी तरह जम चुका था कि मैं इसी इलाके में किसी जगह किसी खुफिया पनाहगाह में छुपा हुआ हूँ। उसे पूरा यकीन था कि मुझे कोई मददगार मिल गया है, जिसकी वजह से मुझे अपनी कमीनगाह से निकलने की जरूरत ही पेश नहीं आई। इस सूरत हाल में उसने हमारे जहनों से सोचने की कोशिश की और अपनी इस कोशिश में पूरी तरह कामयाब रहा। उसने नहायत कामयाबी से हमें यह तासुर दिया कि वो इस इलाके की तरफ से मायूस हो चुका है और अब अपने तमाम कारिंदे यहाँ से हटा रहा है। दूसरी तरफ उसके कारिंदों की फौज इस छोटे से कस्बे के एक एक बाशिंदे की छानबीन कर चुकी थी। सरदार शाह मुराद को यकीन हो चला था कि मेरा मददगार इस कस्बे से ताल्लुक नहीं रखता। अलबत्ता ये बात यकीनी थी कि उसे राशन वगैरह की फराहमी के लिए जल्द या बादेर इसी कस्बे में आना था। चुनांचे उसने अपने 3 कारिंदों को किसी मशकूक चेहरे की खात में बैठा दिया और अपने बाकी कारिंदों को कस्बे से हटा लिया। इसके ये तीनों कारिंदे ऐसी पोशीदा जगहों पर छुपे हुए थे कि इन्हें आसानी से देखा नहीं जा सकता था। इन तीनों कारिंदों को सख्ती से हदायत की गई थी कि वो किसी मशकूक शख्स को तलाश करने के बाद नहायत खामोशी से इसकी निगरानी करें। इन्हें हरगिज इससे बाज़पुरस नहीं करनी थी और अगर वो शख्स किसी तरफ रवाना होता तो इन्हें नहायत होशियारी से उसका ताक़ुब करना था और उसकी पनाहगाह से वाकिफ होने के बाद चुपचाप वापस लौटाना था और फौरन सरदार शाह मुराद को इत्तला पहुंचानी थी। सरदार शाह मुराद की शातिराना मनसूबाबंदी पूरी तरह कामयाब रही। फकीर बाबा कस्बे में पहुंचा और फौरन ही उसके कारिंदों की नज़र में आ गया। वो नहायत होशियारी से इसकी निगरानी करने लगे। जब फकीर बाबा ने खाने पीने की चीज़ों की अच्छी खासी मिकदार खरीदी तो इनका शक यकीन में बदलने लगा। इन्होंने नहायत होशियारी से फकीर बाबा की पनाहगाह तक इसका ताक़ुब किया। जीवन खान एक तरह से इन तीनों में मोतबर हैसियत का हामिल था, वही इन दोनों को हदायत दे रहा था। जीवन खान फकीर बाबा के साथ साथ गार के बिल्कुल करीब पहुंच गया। यहाँ पहुंचकर उसने हमारी गुफ्तगू सुनी और फिर मेरी एक झलक देखकर उसने मुझे अच्छी तरह पहचान लिया। इस मरहले पर उससे वो संगीन गलती सरजद हुई जिसकी वजह से उसे मौजूदा हजीमत का शिकार होना पड़ा। इसने सरदार शाह मुराद की हदायत पर अमल करते हुए हमारी कमीनगाह से वाकिफियत हासिल कर ली, लेकिन सरदार शाह मुराद को इतला देने के बजाय इसने बराह रास्त हमें गिरफ्तार करने की कोशिश की। इसके साथियों ने दबे लफ्ज़ों में मुखालफत करने की कोशिश की, लेकिन इन्हें इसकी बात मानना पड़ी। इसने इन्हें यह कहकर कायल कर लिया कि इनका हरीफ एक कमज़ोर सा बूढ़ा था जिसकी इनके सामने कोई हैसियत नहीं है।
इस तरह इन्हें दर हकीकत सिर्फ मुझसे निमटना है, और अगर मुझे बेखबरी के आलम में दबोच लिया जाए तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। इन्होंने बड़ी चाबकदस्ती से अपने मंसूबे पर अमल किया और हम लोगों को हस्बे तवक्का जेर कर लिया, लेकिन इन्हें फकीर बाबा के मुतालिक जो गलत फहमी थी वही इनको ले डूबी। वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि इस मस्कीन से बूढ़े के पिटारे में ऐसे ऐसी शोबते पोशीदा हैं। इसी बेखबरी ने इन्हें खाक चाटने पर मजबूर कर दिया था। इन्हें क्या, खुद मुझे भी फकीर बाबा के मुतालिक सही अंदाजा नहीं था। इतना तो खैर मैं समझ चुका था कि वो एक बहुत गहरा शख्स है और अपने मुतालिक बहुत मुश्किल से कुछ बताता है, लेकिन मुझे इल्म नहीं था कि वो इतने खतरनाक दाव पेच जानता है। उसकी इसी फनकारी के नतीजे के तौर पर जीवन खान किसी रटे हुए तोते की मानित सब कुछ फर पर दोहरा रहा था, जबकि इससे पहले उसने मेरे खंजर की तेज धार के सामने हार मानने से साफ इनकार कर दिया था। अब इनका क्या करें बाबा? मैंने फकीर बाबा से पूछा। तुम्हें नहीं मालूम कि इनका क्या करना है? फकीर बाबा की आंखों में खौफनाक चमक थी। जीवन खान ने शायद उसके लहजे में पोशीदा मौत की बू महसूस कर ली थी, लिहाजा इस पर हंसियानी कैफियत तारी हो गई। हमें मत मारो, खुदा के वास्ते हमें मत मारो, माफ कर दो, हमें माफ कर दो। जीवन खान बुरी तरह से वावेला कर रहा था, फरियाद कर रहा था, लेकिन फकीर बाबा टस से मस नहीं हुआ। औरतों की तरह बैन मत कर जीवन खान, मर्दों की तरह खुले हाथों से मौत का इस्तकबाल कर। तुम तो शाह मुराद के बहुत बहादुर कारिंदे हो, तुम्हें क्या हो गया है? नहीं नहीं, मैं तौबा करता हूं, मैं सरदार पर लानत भेजता हूं, बस तुम एक बार मुझे बख्श दो। जीवन खान ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। बस इतनी ही वफादारी और नमक ख्वारी थी तुम्हारी? नहीं जीवन खान, तुम्हें मरना ही पड़ेगा। अलबत्ता तुम्हारे साथ इतनी राहत हो सकती है कि तुम्हें नहायत पुरसकून नींद के अंदाज में मौत के मुंह में पहुंचा दिया जाए। फकीर बाबा की आवाज में फुनकार थी। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मुझ पर रहम करो प्लीज। क्या तुमने कभी किसी मजलूम पर रहम किया था जीवन खान? मैंने पहली बार उनके दरमियान मुदाखलत की। जरा याद करो कि तुमने रत्ता साई के अमा पर कितने मजलूम अफराद को कोड़े मार मार कर इनकी खाल खींची। तुम तो मेरी भी खाल खींचना चाहते थे। नहीं जीवन खान, तुम रहम के काबिल नहीं हो। तुम खुशकिस्मत हो कि बाबा तुम्हें इतनी आसान मौत से नवाज रहे हैं, वरना तुम तो इस काबिल हो के। अचानक जीवन खान के मुंह से मुगल्लज़ात का तूफान उबल पड़ा। फकीर बाबा के हाथ में मौजूद रुमाल हरकत में आया और इसकी गिरा जीवन खान की कनपट्टी से टकराई। वो यकदम इस तरह खामोश हो गया जैसे टेप रिकॉर्डर का बटन ऑफ कर दिया गया हो। उसकी आंखें बेनूर सी हो गई थी। दूसरे शख्स पर शायद ये सब कुछ देख कर सकता तारी हो गया था। फकीर बाबा का रुमाल एक बार फिर हरकत में आया और वह शख्स भी एक झटके से बेहिस्सो हरकत हो गया। क्या ये दोनों मर गए हैं बाबा? मैंने पूछा। नहीं, ये सिर्फ बेहोश हुए हैं। मेरा ख्याल है इनका काम कर दिया जाए। मैंने फकीर बाबा के सवाल का जवाब सिर्फ गर्दन हिला कर दिया था। मैं इस फैसले से ज्यादा खुश नहीं था, लेकिन ऐसा करना नागुज़ीर था। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि फकीर बाबा ने मुझे जहमत नहीं करने दी। वो सीधा जीवन खान की तरफ बढ़ा, अपना हाथ उसकी गर्दन के गिर्द लपेटा और उसकी गर्दन को एक खास साविये पर झटका दिया। हल्की सी कड़क की आवाज उभरी और उसकी गर्दन एक तरफ ढलक गई। फकीर बाबा ने अपना वादा पूरा कर दिखाया था। जीवन खान एक पुरस्कून मौत से हमकिनार हो चुका था। फकीर बाबा ने यही सलूक जीवन खान के दूसरे साथी के साथ किया। इसके बाद इनकी लाशों को एक दूसरे के साथ साथ डाल दिया गया। अब इन तीनों की लाशों को ठिकाने लगाना पड़ेगा। मैंने फकीर बाबा से पूछा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। फकीर बाबा ने गहरी संजीदगी के साथ कहा। अब यही गार इन तीनों की कब्र बनेगी। अब हमारा इस इलाके में मजीद ठहरना मौत को दावत देने के बराबर है। हम अपनी खुशकिस्मती की वजह से सरदार शाह मुराद के एक दाव से तो बच गए, लेकिन शायद इसका दूसरा दाव हमें सीधा मौत के मुंह में पहुंचा देगा। लेकिन हम कहाँ जाएंगे बाबा? मैंने दिल ही दिल में फकीर बाबा की बात की माकूलियत तस्लीम करते हुए पूछा। यह अब किस्मत पर मुनहसर है बेटा कि अब वो हमें कहाँ लेकर जाती है, लेकिन अब हमें फौरी तौर पर यहाँ से कूच करना पड़ेगा। अगर हम सुबह होने से पहले पहले इस इलाके से ना निकले तो शायद कभी भी यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। हम लोगों ने फौरन ही अपना सामान इकट्ठा किया। हमारे पास जो कुछ भी था वो फकीर बाबा के गदागरी के झोले और मेरे थैले में समा गया। हमने बगौर जायजा लेकर गार से अपनी मौजूदगी के एक एक सबूत को खत्म कर दिया। इसके बाद हम गार से बाहर निकल आए। हमें गार के मुंह को इस तरह से बंद करना है कि बाहर से इसकी मौजूदगी का पता न चल सके, फकीर बाबा ने कहा और मैंने सर हिलाकर उसकी तायद की। एक बेहद कठिन मरहला था। हमें गार का मुंह पत्थरों से बंद करने में काफी वक्त लग गया। मिलाकर हम इस काम से भी फारिग हो गए। इसके बाद हम पहाड़ी से नीचे उतर आए और खुश्क बरसाती नाले में एक तरफ चलने लगे। हमने गार से निकलने से पहले खुश्क खुराक का अच्छा खासा जखीरा अपने साथ ले लिया था और अपनी छागलें भी पानी से लबालब भर ली थी।
اسلحے میں سے میں نے اپنے پستول پر اکتفا کیا، جبکہ فقیر بابا نے ایک ریوالور اور ایک پستول اپنے جھولے میں ڈال لیا تھا۔ اس کے علاوہ ہم نے گولیوں کا ایک اچھا خاصا ذخیرہ بھی ساتھ لے لیا۔ میرا ساتھی خنجر تو ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ ہی تھا۔ کچھ دور چلنے کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ ہم لوگوں کا رخ سیدھا سخی سائیں کے دربار کی سمت ہے۔ یہ ہم کہاں جا رہے ہیں بابا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ سردار شاہ مراد نے ہماری سوچ کو پہلے سے سمجھ کر ایک چال چلی تھی، اب ہم اس کی توقع سے بالکل الٹ عمل کریں گے۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھ پایا، میں نے بدستور حیرانی کے عالم میں پوچھا۔ مطلب یہ کہ سردار شاہ مراد کو پختہ یقین ہوگا کہ اگر ہم یہاں سے فرار ہوں گے تو ہمارا رخ سیدھا بلوچستان کی طرف ہوگا، کیونکہ شہر ہمارے لیے موت کے پھندے کی طرح ہے۔ ہم اس کے اسی یقین سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اس وقت ہم شہر کی طرف چل رہے ہیں۔ اس وقت تم جس فقیرانہ حلیے میں ہو، اس میں کسی کا باپ بھی تمہیں نہیں پہچان سکتا۔ کتوں سے محفوظ رہنے کے لیے تمہاری جیب میں کراماتی بوٹی کی پوٹلی موجود ہے۔ یہ نالا سخی داتا کے دربار کے پاس مڑ کر سیدھا شہر کی طرف چلا جاتا ہے۔ چند کلومیٹر چل کر یہ لورا لائی روڈ کراس کرے گا۔ یہاں سے پہاڑیوں کا سلسلہ تقریباً ختم ہو جاتا ہے۔ سڑک سے کافی فاصلہ رکھ کر شہر کی سمت سفر کریں گے۔ فی الحال ہم کسی گاڑی میں سفر کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ ویسے بھی سواری میں ایک فقیر فوراً تمام لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جاتا ہے، اور تمام لوگ ایک دوسرے سے بڑھ کر اس سے حقارت کا اظہار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر ہم لوگ مسلسل سفر کرتے رہیں تو کل دوپہر نہیں تو کل شام تک شہر کے قریب پہنچ جائیں گے۔ لیکن شہر میں پہنچ کر ہم ٹھہریں گے کہاں؟ میری بات سن کر فقیر بابا نے ایک ہلکا سا کہکا لگایا اور کہا، تم بھول رہے ہو کہ اب تم ایک فقیر ہو اور تمام دنیا فقیر کا ٹھکانہ ہوتی ہے۔ یہاں رات پڑ جائے وہی اس کی منزل ہوتی ہے، اور جو کچھ پہننے کو مل جائے وہی اس کا لباس ہوتا ہے۔ ویسے تم فکر نہ کرو، میں کئی ایسے ٹھکانے جانتا ہوں جہاں ہماری موجودگی پر کوئی معترض نہیں ہوگا۔ وہیں سے ہمیں کچھ نہ کچھ کھانے کو بھی مل جائے گا۔ ویسے ڈیرہ غازی خان غریب شہر ضرور ہے، لیکن وہاں دل والوں کی اور سخیوں کی کمی نہیں ہے۔ اس اثناء میں ہم دونوں سخی سائیں کے دربار کے نیچے پہنچ چکے تھے۔ بہت بلندی پر سخی سائیں کے دربار میں روشنی ہو رہی تھی۔ ہم نے دل ہی دل میں سخی سائیں کے حضور سلام پیش کی ہے، یہ جگہ ہمارے لیے خطرناک ہے، لہٰذا تیزی سے یہاں سے نکل چلو۔ فقیر بابا نے جلدی جلدی ادھر ادھر نظریں دوڑائیں اور اپنی رفتار بڑھا دی۔ میں بھی اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ ہم بہت تیزی سے چلے جا رہے تھے۔ سخی سرور سائیں کا مزار بہت پیچھے رہ گیا۔ مہینے کی آخری راتیں تھیں، لیکن اس کے باوجود رات بالکل تاریک نہیں تھی اور ہمیں نالے کی ریت پر چلنے میں کوئی دشواری محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اچانک مجھے ایک عجیب سا خیال آیا۔ اس پہلو پر تو میں نے غور ہی نہیں کیا تھا۔ جو میں اس بارے میں سوچ رہا تھا، میری حیرانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ بالآخر میں نے اپنے خیالات کو زبان دے ہی دی۔ ایک بہت ہی عجیب بات پر آپ نے دھیان نہیں دیا بابا۔ کون سی بات بیٹا سیفل؟ فقیر بابا نے استفسار کیا۔ جس وقت غار میں تم جیون خان سے پوچھ گچھ کر رہے تھے تو اس کے ساتھی نے مجھے گالی دی تھی اور میں نے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا تھا۔ کیا یہ حیرت کی بات نہیں ہے کہ میرے صرف ایک تھپڑ سے اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ مر گیا؟ واقعی ہے تو یہ حیرت کی بات، لیکن ہو سکتا ہے تمہارا ہاتھ اس کے چہرے پر ایسے زاویے سے پڑا ہو کہ اس کی گردن ٹوٹ گئی ہو۔ فقیر بابا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، لیکن بابا اس کی گردن کوئی نرم و نازک گڑیا کی گردن تو نہیں تھی کہ ذرا سی ٹھیس لگے اور ٹوٹ جائے۔ وہ ایک اچھا خاصا تندرست اور توانا جوان تھا۔ اگر میں اس کے کوئی زوردار قسم کا کھونسا مارتا تو پھر ایک الگ بات تھی، لیکن صرف ایک تھپڑ سے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔